ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೋರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಚಟುವಟಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನರ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಚಿನ್ನರ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಂದು ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಾರವೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇದು ಹೀಗೇಕಾಗುತ್ತದೆ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ದಹನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಅನಿಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಣದ ಆವಿಯು ಹೊಗೆಯ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಹನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಅಪೂರ್ಣ ದಹನಗೊಂಡಿರುವ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯ ಆವಿಯು ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಕರ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. एक पंख की आंतरिक संरचना का अवलोकन. पंख पक्षियों के लिए अद्वितीय हैं या पंख केवल पक्षियों में ही पाए जाते हैं. वे पक्षियों की त्वचा की केराटिन युक्त समृद्धि संरचनाएं हैं. वे स्तनधारियों के बालों की तरह त्वचा के छोटे गड्ढों या कूफों से विकसित होते हैं. पंखों के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं. वे रोधन या इंसुलेशन प्रदान करते हैं और वे पक्षियों को कारगर रूपरेखा प्रदान करके और पंखों व पूंछ की सतह को बढ़ा करके उनके उड़ने को आसान बनाते हैं. गतिविधि. एक पंख की आंतरिक संरचना का अवलोकन करने के लिए आपको चाहिए मुर्गी, कौवा या कबूतर का पंख, स्लाइड, कवर स्लिप और एक सूक्ष्मदर्शी. एक साधारण पंख में एक केंद्रीय सख्त डंडी के दोनों ओर मुलायम फलक या पर होते हैं. एक पंख की केंद्रीय डंडी को दो क्षेत्रों में बांटा गया है. कैलमस डंडी का पक्षी के शरीर का सबसे करीबी भाग है. यह खोखला होता है और इसमें एक भी फलक नहीं पाया जाता है. केंद्रीय डंडी के दूरस्थ भाग को रेकिस कहा जाता है. यह ठोस होता है और इसे फलक से जुड़े भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है. अब हम पंख की आंतरिक संरचना का अवलोकन कर सकते हैं. पंख को स्लाइड पर रखें. यदि स्लाइड पर रखने के लिए पंख बहुत बड़ा है तो उसके एक हिस्से को ही स्लाइड पर रखें. पंख के विभिन्न हिस्सों का अध्ययन करने के लिए आप पंख के अलग अलग हिस्सों को स्लाइड पर रखकर देख सकते हैं. अब उसके ऊपर धीरे धीरे से एक कवर स्लिप रखें. स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी के स्टेज पर रखें. यदि आप किसी संरचना को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल कर रहे हों तो सबसे पहले उसे कम पावर या क्षमता के ऑब्जेक्टिव लेंस से देखें. एक बार दिखने लगे तो स्थूल समंजन घुंडी का इस्तेमाल कर उसे फोकस करें. और ज़्यादा बड़ा देखने के लिए हम और अधिक क्षमता वाले ऑब्जेक्टिव लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. डायफ्राम का इस्तेमाल कर प्रदीप्ति को नियंत्रित करते समय हमेशा सावधानी बरतें. याद रखें कि एक छोटा सा छेद सबसे अधिक विषमता दिखाता है. क्या पंख की संरचना उतनी ही सरल है जितनी कि हमें नंगी आंखों से दिखाई देता है? फलक पंख के दोनों ओर फैले हुए हैं. प्रत्येक फलक समांतर शाखाओं की एक श्रृंखला से मिलकर बना है जिन्हें कंटक या बार्ब्स कहा जाता है. प्रत्येक कंटक फिर से टहनियों जैसी श्रृंखलाओं में बंटा रहता है जिन्हें कि पिच्छिका या बार्ब्यूल्स कहा जाता है. एक पंख नंगी आंखों से सरल दिखाई दे सकता है, लेकिन एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर यह एक बहुत ही जटिल संरचना है. सवाल जवाब. हम एक पंख की स्लाइड तैयार करने के लिए शुष्क या सूखा माउंट क्यों इस्तेमाल करते हैं? अकार्बनिक या मृत पदार्थों जैसे कि बाल और पंखों के लिए शुष्क माउंट इस्तेमाल किया जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि ये पदार्थ नष्ट नहीं होते हैं और अनिश्चित काल तक बने रहते हैं. एक पक्षी के पंख की संरचना इतनी जटिल क्यों है? उड़ने की प्रक्रिया में मदद के लिए पक्षी के पंखों को मजबूत और हल्का होना होता है. कुछ पंख पक्षी को स्थिरता और नियंत्रण प्रदान देते हैं,
कुछ अन्य पंख उड़ने के लिए पंखों के आकार को कारगर बनते हैं, जबकि कुछ अन्य पंख इंसुलेशन यानी कि रोधन प्रदान करते हैं। ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? ಗಡಿಯಾರ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು 100 ಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸು, 200 ಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸು, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡು ಇದರ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ? ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಅದರ ನಿಖರತೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. 10.09, 10.06. ಸೊ 10.09 ಅಂದರು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 10.06 ಬಂದವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಿಖರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಲೋಲಕ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್, ಅದರ ಆವರ್ತನ ಕಾಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರ ನಂಬರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಮುಳ್ಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮಿಷ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಈ ಥರ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಲೋಲಕದ ನೀವು ಆವರ್ತನ ಕಾಲವನ್ನು ಗುರುತಿಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಚಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಆವರ್ತನ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಎಣಿಸ್ತೀರಾ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಗ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಾಗಿದೆಯೋ ಸಮಯ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ 0ಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದು ಶುರು ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ರೀಸೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ. ಸೊ ರೀಸೆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 0ಗೆ ಅದು ಬಂದು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೀಸೆಟ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸರಳ ಲೋಲಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು,
ಸರಳ ಲೋಲಕದ ಆಂದೋಲನ ಸಮಯವು ಉದ್ದದೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಸರಳ ಲೋಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಹಗುರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲಾಗದಂತಹ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಆಗದಂತಹ ಒಂದು ದಾರಕ್ಕೆ ಭಾರವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸರಳ ಲೋಲಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರಳ ಲೋಲಕಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಮತೋಲನ ಬಿಂದು ಅಥವಾ ಸಮತೋಲನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮತೋಲನ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ಚಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸಮತೋಲನ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ಅದು ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಆಂದೋಲನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಸಮಯವನ್ನ ನಾವು ಆಂದೋಲನ ಸಮಯ ಅಂತಾರೆ. ಹೌದು, ಆಂದೋಲನ ಸಮಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಂದೋಲನ ಸಮಯವು ಉದ್ದದೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನೋಡಿ, 3 ಸರಳ ಲೋಲಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಬಿಗಿದಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವಿರುವಂತದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಇರುವಂತದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದ ಇರುವಂತಹ ಸರಳ ಲೋಲಕ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸರಳ ಲೋಲಕದ ಗುಂಡನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಎಳೆದು ತಂದು, ಗರಿಷ್ಠ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಎಳೆದು ತಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಸಮಯವನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 10 ಆಂದೋಲನಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು, ಹಾಗೆ 2ನೇ ಸರಳ ಲೋಲಕ 3ನೇ ಸರಳ ಲೋಲಕವು ಕೂಡ 10 ಆಂದೋಲನಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸಮಯಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸರಿಯಲ್ಲ? ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೂಡ. ಸರಿಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈಗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಸರಳ ಲೋಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸಮಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೇನೆ 2ನೇ ಸರಳ ಲೋಲಕ ಇದು 10 ಆಂದೋಲನಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಈಗ ಈ ಸರಳ ಲೋಲಕ 12 ಸೆಕೆಂಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ 10 ಆಂದೋಲನಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ 3ನೇ ಸರಳ ಲೋಲಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಈಗ ಇದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸಮಯ ಸರಿಸುಮಾರು 13 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು. 13 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸರಳ ಲೋಲಕದ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಲ್ಲ ಅದರ ಆವರ್ತನ ಸಮಯ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಆವರ್ತನ ಸಮಯವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಂದೋಲನ ಸಮಯ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಉದ್ದದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದು ನಾವು ಜಡತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣವಾ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಡತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ? ಸರಿ, ಹೋಗ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಆಕಾರದ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿದೀವಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸರಿ, ಇವಾಗ ಇದು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ? ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರೋದು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚಲನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಜಡತ್ವ ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ.
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಜಡತ್ವದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅವು 2 ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ನೋಡೋಣ ಸರ್. ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಚಲನ ಜಡತ್ವ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಲ ಜಡತ್ವ ಅಂತೇಳಿ 2 ಜಡತ್ವಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡೋಣ? ನಿಶ್ಚಲ ಜಡತ್ವ. ಯಾವ ಜಡತ್ವ ನೋಡೋಣ? ನಿಶ್ಚಲ ಜಡತ್ವ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಸರ್. ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋಣವಾ? ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಸರಿ, ಇದೇನು? ಅಟ್ಟು. ರಟ್ಟು. ಏನಿದು? ರಟ್ಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಏನು? ಓ, 5 rupees ಕಾಯಿನ್ ಇದು. ಹೌದು ಸರ್. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಟ್ಟನ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ 5 rupees ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡಿತೀನಿ. ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರು. ರಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿತೀರಾ? ಹಿಡಿತೀವಿ ಸರ್. ಹಿಡೀರಿ ನೋಡೋಣ. ಕೊಡು 5 rupees ಕಾಯಿನ್. ಅಲ್ಲೇ ಐತೆ ಸರ್. ಓ, ಇಲ್ಲೇ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಇದು ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಅದ್ ಭಾರ ಆಗಾಯ್ತು. ಓ, ಇದು ಭಾರ ಆಗಿದೆನಾ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಹೌದು ಸರ್. ಇದು ಹಗುರ ಇದೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಹೊಡೆಯೋಣ ಅಂತ. ಹೊಡೆಯೋಣವಾ? ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ 2 ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೋಗುತ್ತಾ? ಹೊಡಿಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಡೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಡು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓ, ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿತು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಬಾಹ್ಯಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಾಹ್ಯಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ರಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಸರ್. ರಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬಾಹ್ಯಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇದು ಇಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು. ಹೌದು ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ರಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ರಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಲ ಜಡತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ ವಸ್ತು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಆ ವಸ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ನಿಶ್ಚಲ ಜಡತ್ವ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಶ್ಚಲ ಜಡತ್ವ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು 2ನೇದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2ನೇದ್ ಯಾವುದು? ಚಲನ ಜಡತ್ವ. ಚಲನ ಜಡತ್ವ. ಜಡತ್ವ. ಚಲನ ಜಡತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಸರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನಿದೆ? ಲಾಳಿಕೆ. ಹೌದಾ? ಲಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಬಾಲ್. ಬಾಲ್ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಬಾಲ್? ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಲಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ. ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? 2 ಜೋರಾಗಿ ಜಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಗಿದ್ನಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಜಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇದನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕೈ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಾಲ್. 2 ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ? ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಾ? ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿತೀರಾ? ಹಿಡೀರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದೇನಾಯ್ತು? ಬಾಲ್ ಮುಂದೆ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು. ಲಾಳಿಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಐತಿ. ಯಾಕದು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿತು? ಇದನ್ನು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಓ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ ಹಚ್ಚಿದಾರಲ್ಲ, ಹೌದು ಸರ್. ಆ ಪಟ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಲಾಳಿಕೆನ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಇರತ್ತೆ, ಸಹಾಯ ತಡೀತು. ಹೌದಾ? ಇದು ಹೌದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಲ್ ಯಾಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು? ಇದು ಲಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಲಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದೇನಾಗತ್ತಂತ. ಇವಾಗ ಇದು ವಸ್ತು ಏನಾಯ್ತು? 2 ಬಿಟ್ಟಾಗ 2 ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ? ಈ ಲಾಳಿಕೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಹ್ಯ ಬಲ ತಡೆಯಿತು. ತಡೆದಾಗ ಅದು ಏನಾಯ್ತದು? ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ತು. ಇದು ಏನಾಯ್ತು? ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಚಲನೆಯಲ್ಲೇ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಸ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚಲನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ನಿಶ್ಚಲ ಜಡತ್ವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡಿದಿರಾ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾರಂ ಬೋರ್ಡ್ ಆಟ ಆಡಿದ್ರ ನೀವು? ಆಡಿದ್ರ ಎಲ್ಲಾರು? ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕಾಯಿನ್ ಹಿಂಗ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲೋ? ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಲೆ ಹೊಡಿತೀರಾ? ಹೊಡೆದಾಗ ಯಾವ ಕಾಯಿನ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಕೆಳಗಡೆ ಓಕೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮೇಲಿರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಾಯಿನ್ ಮೇಲೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಾಯ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕದು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಮೇಲಿರೋದು ಅದು ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿತು. ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು? ಯಾವ್ದು?
ನಿಶ್ಚಲ ಜಡತ್ವಕ್ಕೊಂದು ನೋಡಿದ ಉದಾಹರಣೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಲನ ಜಡತ್ವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಉದಾಹರಣೆ? ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಬಂದತೇನು? ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಸರಿ, ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಒಂದು ಬೆಕ್ ಬಂದಾಗ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೋರಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೀವೇನಾಗ್ತೀರಿ? ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬಾಯಬಲ ಅಂತೇಳಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಚ್ತಾರೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಹಚ್ಚಿದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. ನೀವು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕ ನೀವು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಚಲನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಕ್ಕಿಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೇನಾಗ್ತೀರಿ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚಲನ ಜಡತ್ವ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಇದು? ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಚಲನ ಜಡತ್ವ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಲ ಜಡತ್ವ ಎರಡು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾ, ಸರ್. ನ್ಯೂಟನ್ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಚಲನ ಜಡತ್ವ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಲ ಜಡತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಚಲನೆ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚಲಿಸ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರೋದು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಂದೋಲನ ಕಾಲ ಹಾಗೂ ಕಂಪನ ವಿಸ್ತಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮಾದರಿಯ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಒಂದು ವಕ್ರಪಥ ಹಾಗೂ ಇದು ಒಂದು ಗೋಲಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಗರಿಷ್ಠ ಬಿಂದುವಿಂದ ಈ ವಕ್ರಪಥದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಉರುಳಿಸ್ತೇನೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವ. ಈ ಗೋಲಿಯನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಗರಿಷ್ಠ ಬಿಂದುವಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಗರಿಷ್ಠ ಬಿಂದುವರೆಗೆ ಅದು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವಿನ ದಾಟಿ ಅದು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗರಿಷ್ಠ ಬಿಂದುವಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಗರಿಷ್ಠ ಬಿಂದುವರೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಗೋಲಿಯು ಒಂದು ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವನ್ನ ನಾವು ಆವರ್ತನ ಕಾಲ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಆವರ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಕಂಪನ ವಿಸ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವಿಂದ ಒಂದು ಗರಿಷ್ಠ ಬಿಂದುವರೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಗೋಲಿಯ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪನ ವಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ಆವರ್ತನ ಕಾಲ ಇದು ಕಂಪನ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವ. ಈಗ ನಾನು ಎರಡು ಗೋಲಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂದೇ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಇರುವಂತಹ ಎರಡು ಗೋಲಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ವಕ್ರಪಥದ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಕಂಪನ ವಿಸ್ತಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಉರುಳಿಸ್ತೇನೆ. ಎರಡು ಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಬಂದು ಸಂಧಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಅದೇ ಎರಡು ಗೋಲಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನ ವಿಸ್ತಾರಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಉರುಳಿಸ್ತೇನೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಂಪನ ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಗೋಲಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನ ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ಉರುಳಿಸ್ತೇನೆ, ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಅದು ಬಂದು ಸಂಧಿಸುವಂತಹ ಬಿಂದು ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದಾಗ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಏನು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಕಂಪನ ವಿಸ್ತಾರವು ಆವರ್ತನ ಕಾಲವು ಕಂಪನ ವಿಸ್ತಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಗೋಲಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡುವ ಏನಾಗುತ್ತಂತ. ಇದು ಒಂದು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಗೋಲಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಕಂಪನ ವಿಸ್ತಾರದಿಂದ ಉರುಳಿಸ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಅದೇ ಕಂಪನ ವಿಸ್ತಾರದಿಂದ ಉರುಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಒಂದೇ ಕಂಪನ ವಿಸ್ತಾರದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಗೋಲಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಉರುಳಿಸಿದಾಗ ಅದು ಬಂದು ಸಂಧಿಸುವಂಥ ಬಿಂದು ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವೇನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಆವರ್ತನ ಕಾಲದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರಭಾವವೂ ಬೀರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆವರ್ತನ ಕಾಲವು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಹಾಗೂ ಕಂಪನ ವಿಸ್ತಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.